ҳамон ягон варзишгари тоҷик ба даст овардааст ва дар миёни ситораҳои самбои ҷаҳон ҳам қаҳрамони ҷаҳон ва дар куштини самбо хеле ҳам музаффарияту комёбиҳои замони наврасӣ ва ҷавониаш зиёдтаранд. Комроншоҳи Устопирён 181 рақобати нуфузи ҷаҳониро то ин муддат сомон додааст. аз гранд-слам танҳо як медали нуқра дорад. дукарат қаҳрамони осиё чун гуфтем дар ин бора 4 карат барандаи медали тиллои мусобиқоти гран-при, аз гран-при 2 нуқра ва 4 биринҷии дигар ҳам дорад. варзишгари соҳибтаҷриба, чеҳрае ки хеле ҳам аз ҳисоби ширкаташ дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ва дар иштирокчии бозиҳои олимпӣ ҳам Рио де Жанейро ва ҳам Токио. ва акнун ин лаҳзае ки хеле ҳам хуб ҳунарнамоии худро ё кӯшишҳои аввали худро нишон дода истодааст. Комроншоҳ Селидис ҷавонтар аст, 27 сола. Селидис ки аз саҳафоти варзишиаш агар ҳарф занем, инҷо ҳам дар Қазоқистон дар мусобиқоти гранд-слами соли равон барандаи медали биринҷӣ шуда буд. дар радабандӣ ҳам мавқеи чандон бад надорад. дар зинаи 21 дар Тбилиси ҳам дар мусобиқоти гранд-слам марти ҳамин сол барои медали биринҷӣ талош кард, ноком шуд. 85 сабқати нуфузи ҷаҳонӣ дорад ки нисбат ба Комроншоҳи мо хеле камтар аст. ва як медали биринҷи гранд-слам 20 маротиба дар чунин мусобиқот ширкат варзидааст ва танҳо барояш гуфтем ки як дафъа муяссар шуд ки дар Қазоқистон барандаи медали биринҷӣ гардад. Комроншоҳ ҳоло фурсат дорад ки барои фишороварӣ чаро довар ин лаҳза Рамзиддин Саидов ман фикр мекунам бидуни муболиғаву гуфтугӯ шидо медиҳад. намедиҳад. рафти майдондориро як бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем. Селидис рости комилан гӯшти намегирад. биёд як лаҳза ин ҳолатҳоро агар бубинем. осеб ҳамра дида буд аз ин пештар ҳам. бале ишора мекунад ки рақобатро идома медиҳам. 2 дақиқа ба афзалӣ ё бартарии паҳлавони тоҷик сипарӣ шуд ё на? аммо биён ки чӣ ҳолати гӯштингирӣ аст. 3 бор ба замин афтид. ягон ишорае нест дар ин лаҳзаҳое ки мебинем. Комроншоҳ акнун аз боло ва ба усули сари килф ҳам комилан эътибор медиҳад. ҳаракати Комроншоҳро биёед як бори дигар бубинем. лаҳзае ки дигар роҳе надорад ва Селидис ин гӯштингирӣ нест. рости ин тарзи гӯштингирӣ комилан ба тамошобин ҳам писанд намеояд. паҳлавони Гретсия Комроншоҳро лозим аст ки аз ин ҳолат аз ин бале фикри худро ҳар тараф кашол надиҳад. хотираш мушавваҳ шуд. як лаҳзае ки боз ба гилеми дигар таваҷҷӯҳ кард. чаро ростинам ман ба фалсафаи ҷудо чандон мароғ зоҳир накардам ва он гӯштингирие ки Селидис дар ин ҷо нишон дод комилан ҳам мавриди мазаммат ва нигаронӣ буд. ба паҳлавони мо шидо доданд. акнун биёед рафти сабқатро дигар бора таваҷҷӯҳ мекунем. кор дар замин чӣ гуна аз ҷониби Комроншоҳ амалӣ мешавад. баъд ин рақобатҳои зергурӯҳи охирин дар даври дуюм шурӯъ хоҳанд шуд. ҳар тарафе ки кашол диҳад, ҳар тарзе ки хоҳад ҳамон тавр карда истодааст. пассивӣ
پهلوان خیریت که لااقل داور هم به خود اومد، یک لحظه رو دید که به پهلوان یونانی هم شید دادی حد. یک حرکتی سلیریس رو بعد این 3 دقیقه و 44 ثانیه سپری شده دیدیم. دیگر همه با فشار آوری کامرانشاه پشت سر شده ایستاده است. به هر دو شیدا دادن این عمله که در جودو هم ممنوع است، چون ما مشاهده کردیم 53-27 فشار آوری و فرصتی که چون در این باره گفتیم قریب 2 برابر افضلی و پیش‌صفی کامرانشاه به نظر رسید. بله، از میدان بیرون شدنش اینجا هم خیلی خطر دارد، بگذار خطر داشته باشد. یک بار از میدان بیرون شد، یک دفعه دیگر همین عمل. درست. خیر، در لحظه های خیلی حساس باز چی نگرانی دارد. بیرون شد، از میدان بیرون شد. کامرانشاه یوسوپیریان در این دیدار غلبه را به دست آورد و این چهره اکنون با ایگورنیکوف در دوری یک هشت‌نهایی رقابت خواهد کرد. با یک تن از پهلوانان خیلی ناماشنای روسیه که زیر همون پرچم یا همون دسته بله بی‌طرف هنرنمایی دارند. کامرانشاه یوسوپیریان با فشارهای پی در پی 53 می‌دهد. رفتی مبارزه در پرتر از جانب کامرانشاه یوسوپیریان چگونه صورت می‌گیرد؟ فشار آوری برای بوقی کردن، تسلیم نمودن، نه، این کار هم خوب سامان نمی‌یابد. موراو ورزشگری ژاپنی غالبی همین جفت را انتظار است در مرحله 4-1 نهایی. البته 181 نیروسنجی های نفوذ جهانی را کامرانشاه یوسوپیریان به انجام رسانیده است. در بازی های المپیک چون گفتیم که اشتراکچیه که سال 2016 2021 یا توکیو 2020 معرفی می شود. از گرند اسلم یک مدال نقره دارد کامرانشاه یوسوپیریان. مدال نقره ماه نوامبر سال 2021 در ابودابی و پهلوان ما نصیب شد. دقیقه دومی سبقت هر دو ورزشگری با استعداد. دو مدال طلای قهرمانی آسیا، 1 نقره و 3 برنجی. 4 مدال طلای گرند پری، 2 نقره 4 برنجی و 1 مدال نقره مسابقات گرند اسلم. چون در این باره گفتیم بار سیوم است که کامرانشاه یوسوپیریان در مسابقه های گرند اسلم شرکت می‌ورزد. بسیار اهمیت اولین درجه دارد برای تکمیل استعداد، برای تقویت هنری ورزشگری تاجیکستان. شیدا اکنون با ایگورنیکوف شیدا دادند. این یک فرصتی هم باشد خوب است برای کامرانشاه برای استفاده اصولی که چون رجوع کرد اینجا باز هم در نگاه داشتی همان فاصله اندک دوری جست کامرانشاه یوسوپیریان. از همین نقطه نظر کارش چندان خوب انجام نیافت. از بس که تعداد اشتراکچیان خیلی زیادند، پهلوانان 3-4 دور تا این مدت باید تا به آخر طی نمایند که بعداً برای جایزه های افتخاری تلاش ورزند. حرکت به فشار برای اینجا اعتراض میکند ایگورنیکوف که گریبان اینجا هم اندکی نادرست بود که کمی تاثیر رسانید به دهان.
یا دندان یا بیان حالتی که اینجا فشار آوری باید از دهان پایان تر باشد از جای مشخصه که تنها با همون فشار آوری در گلو وابستگی باشد. کامرانشاه هم شیدو گرفت. اکنون رفتی مبارزه پهلوانان باز هم شدتناک میگردد. یک طرف داشتن کمی بله در حرکت کامرانشاه این لحظه به نظر رسید که آگاهی گرفت از میدان بیرون باید نبراید. حرکت دیگر را یا اصول دیگر را باید کامرانشاه مورد عمل قرار دهد، چون دو مراتبه که کوشش کرد برای اصول سری کتف کامیاب نشد. حالا از دست راست حریف هم گرفته است. اینجا هم یک پرتافت دیگری ایگلنیکوف سری وقتی بود، خوشبختانه کامیاب نشد. 22 ثانیه دیگر قوه ها برابرند، تجربه ها نیست نشان میدهند که اینجا اکنون نفر موفق میگردد که در یک لحظه اشتباه کند یا هنگام صورت افزایی یا طرزی که خود میدان نشان خواهد داد. وقتی لاوگی شروع میگردد و برای امتیاز 62-54 جمعی باز هم تلاش های پهلوانانه که میبینیم حالا هم نتیجه بخش به انجام نرسیده است و در وقت لاوگی اکنون کار چگونه رنگ میگیرد نادرست بود. باز هم در رفتی داشتن یا قپیدن کامرانشاه اسرافیلیان یک بار ببینید این لحظه که عملیاتی از جانب پهلوانی ما اجرا شد، داوری مرکز به همین نقطه توجه میکند. شیدو برای عملی نادرست اینجا هم تاسف کامرانشاه را شیدوی سیوم دادن و ایگلنیکوف از این رقابت نتیجه دلخواهش را به دست آورد و به مرحله بعدی رفت. تقدیر این رقابت را بله شیدو حل و فصل کرد.